ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം പലതരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളും ചില വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായും തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളായ ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാം. ഇരുമ്പിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ചെമ്പിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഇതുപോലെയാണോ? ഇരുമ്പും അതുപോലെ ചെമ്പും പോലെയാണോ? അല്ല. ചില ലോഹങ്ങൾ വളരെ തീവ്രമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവയും മറ്റു ചിലത് വളരെ സാവധാനം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവയും ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാസപ്രവർത്തന ശേഷി ഈ ലോഹങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം കാരണം? അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലതയിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ഈ ലോഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേഗതയിലല്ല എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? കോപ്പർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Reaction of metals with water. Activity. Take the sample of the same metals as in the earlier activity to perform the activities given here. Put some pieces of the sample separately in beakers half filled with cold water. Which metals reacted with cold water? Answer. Magnesium reacted with cold water. Did any metal catch fire in water? Answer. Metals like sodium react vigorously with water and catch fire. Does any metal start floating after some time? Answer. Calcium starts floating after some time. Observation. Answer. Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam. Metals like potassium and sodium react vigorously with cold water. Sodium reacts with water to evolve hydrogen, which immediately catches fire, producing a lot of heat. It is an exothermic reaction. 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2 plus heat. 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 plus heat. Calcium reacts with water less vigorously, hence the heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. Instead, calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Ca plus 2H2O gives CaOH twice plus H2. Put the metals that did not react with cold water in beakers half filled with hot water.
Note your observation. Answer. The reactivity decreases in the order. Magnesium is most reactive. It is more reactive than aluminium, which is more reactive than iron, which is more reactive than lead, which is more reactive than copper. Magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Magnesium also starts floating since the bubbles of hydrogen gas stick to its surface. Write the equation for the above reactions. Mg plus 2H2O gives MgOH twice plus H2 gas. For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown over here and observe the reaction with steam. Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2 gas. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 gas. Metals like gold, silver and copper do not react with water at all. നിങ്ങൾ മുകളിൽ കണ്ട വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 3-4 ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അപ്പം നമ്മൾ 3 ബീക്കറുകളിൽ തുല്യ അളവ് ജലമെടുത്തു. അതിലൊന്നിൽ സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ ഇവയുടെ ഒരേപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തത്. ഓരോന്നും ഓരോ ബീക്കറുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ലോഹമാണ് തീവ്രമായി ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സോഡിയമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ്? ഹൈഡ്രജനാണ് പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാതകം. രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താണ്? Na പ്ലസ് H2O ഗീവ്സ് NaOH പ്ലസ് H2. Na പ്ലസ് H2O ഗീവ്സ് NaOH പ്ലസ് H2. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ എന്നീ ലോഹങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം മാത്രമാണ് തണുത്ത ജലവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പറും ചൂടുള്ള വെള്ളവുമായിട്ടാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക 3-1 നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം. സോഡിയം എന്തുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? തണുത്ത ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മഗ്നീഷ്യമോ ചൂടുള്ള ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കോപ്പറോ ചൂടുള്ള ജലവുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ 3 ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി ആർക്കാണ്? സോഡിയം, അതിനുശേഷം മഗ്നീഷ്യം, അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് കോപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ 3 ലോഹങ്ങളിൽ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ്? സോഡിയം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോഹങ്ങളുടെ വായുവുമായുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, പുതിയതായി മുറിച്ച ലോഹങ്ങളുടെ പ്രതലത്തിന് എന്തുണ്ടാകും? തിളക്കമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്തു ചെയ്യും? ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടും. ആ ലോഹങ്ങളുടെ മുറിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ തിളക്കമുണ്ടാകുന്ന സവിശേഷതയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഹദ്യുതി. അതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കഷ്ണം സോഡിയം മുറിക്കാം. സോഡിയം വളരെ മൃദുവായ ഒരു ലോഹമാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോഹത്തെ എന്തുപയോഗിച്ച് മുറിക്കാൻ സാധിക്കും? കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ആ മുറിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? മുറിച്ച ഭാഗം നന്നായി തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ആ ലോഹത്തിൻ്റെ തിളക്കം, മുറിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ, ജലാംശം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവ സോഡിയവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ലോഹദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മഗ്നീഷ്യം റിബൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കുറേ ദിവസം വായുവിൽ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം? ഈ മഗ്നീഷ്യം അന്തരീക്ഷ വായുവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് 2Mg + O2 gives 2MgO. അതായത് അന്തരീക്ഷ വായുവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മഗ്നീഷ്യം ലോഹത്തിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം കാലക്രമേണ കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾ 1-2 മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തിളക്കം കുറഞ്ഞ് വരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാലും നമുക്കറിയാം, ഈ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ക്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതും അത് വായുവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം, എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ സ്വർണത്തിൻ്റെ തിളക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ വായുവുമായി വ്യത്യസ്ത വേഗത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ, സ്വർണം, സോഡിയം, അലുമിനിയം ഇവയിൽ ഏറ്റവും വേഗം തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ലോഹത്തിനാണ്? സോഡിയത്തിനാണ്. അപ്പം വായുവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോഹങ്ങളെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണ്? സോഡിയം. അതിനുശേഷം മഗ്നീഷ്യം, അതിനുശേഷം അലുമിനിയത്തിന് ശേഷം കോപ്പർ, അതിനുശേഷം സ്വർണം. അപ്പോൾ സ്വർണമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷി വായുവുമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണ്? സ്വർണത്തിനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലോഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പരീക്ഷണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് 5 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ തുല്യ അളവിൽ. നമുക്ക് ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഒന്നിൽ മഗ്നീഷ്യം, അടുത്തതിൽ ലെഡ്, അടുത്തതിൽ സിങ്ക്, അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അയൺ, അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കോപ്പർ എന്നീ ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ലോഹ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്കിവയുടെ രാസപ്രവർത്തന വേഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായു കുമിളകൾ വരുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഈ 5 ലോഹങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തന ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യത്തിനും, അതിനുശേഷം സിങ്കിനും, അതിനുശേഷം അയണിനും, അതിനുശേഷം ലെഡിനും രാസപ്രവർത്തന ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കോപ്പറിനുമാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോഹങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയിൽ എന്തുണ്ട്? ആസിഡുമായുള്ള രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ്.
ഈ ശ്രേണിയിൽ രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയുടെ താരതമ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രേണിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്രിയാശീല ശ്രേണി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ക്രിയാശീലത കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ലോഹങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? പൊട്ടാസ്യത്തിന് ശേഷം സോഡിയത്തെക്കാളും കുറവാണ് കാൽസ്യത്തിന്. മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, സിങ്ക്, അയൺ, നിക്കൽ, ടിന്ന്, ലെഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്. അതാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയുടെ ക്രമം. ഇതിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള ലോഹങ്ങളെല്ലാം നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ളത് നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആരെ ആദേശം ചെയ്യുന്നില്ല? ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയുടെ ക്രമം. അപ്പോൾ ഈ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യത്തിനും കുറവ് ആർക്കുമാണ്? ഗോൾഡിനുമാണ്. ഓക്കെ.